technologies till date we have, how we are utilizing this facility, and how you can again, if you want to like use some facilities or if you want to avail some technologies from this center, how you can apply for it. So before starting, I'll just introduce more than 14 technologies we have introduced till date. So initially when we have started in 2017, it was like with the robotics, automation, CIM, hydraulics, pneumatics and some sensor stuff. So that thing we have introduced in phase 1. We called development of this center in different phases. Phase 1, phase 2, phase 3, and now we are developing next phase of called phase 4. So in the phase 1 we develop automation, robotics, CIM and hydraulics, pneumatics. Then in phase 2, and it was inaugurated in 2018 by Sharad Pawar sir. Second phase was developed in 18-19, inaugurated by Nitin Gadkari sir. In that we have developed electric vehicle lab, then ADAS, drone, process instrumentation, and industry 4.0. So these labs we have developed in phase 2. And especially after development of these labs, because it was inaugurated in 2018-19. So that time ADAS and EV is too trending and too like latest for industry as well as for academia. So Mr. Nitin Gadkari formed a committee from Delhi because he was a minister for MSME. He sent that panel to see which facility we have developed so that he can incorporate the similar facility in MSME. Do you know the MSME centers? Indo-German Tool Room belongs to MSME. CDTR, ITTR, these are the different centers, sub-centers from central government located in different states of India. So here in our state we have IGTR, Indo-German Tool Room, which was like all these institutes formed under the collaboration of different government like Indo-Dutch, Indo-German, Indo-Swedish. So these are different tool rooms and different facilities developed by center of government. So that's why he sent a panel. Third phase, when we started, we have introduced some technologies called organ 3D printing. We have 3D printing production. We have concrete 3D printing. In organ 3D printing, actually you can mimic organs. Like the same palm I have with the different density. Like my skin has a different density, nails have different density, bones have different density. So that density actually I can control and I can print the similar one using 3D printer. And that technology is one of the best and most advanced technology right now available in the world, called PolyJet. The technology called drop-on-demand technology. Prashant will explain in detail when you are visiting the lab. So that technology we have. Again we have 3D printing production. So maybe you are surprised, like 3D printing you know very well. 3D printing क्या होता है, काय असतं माहिती बरोबर. 3D printing production is a technique where you can actually mass produce different components. So initially when I have started using, if you want to see in my lab, exactly beside my cabin there is a printer which was purchased in 2014. So that printer when we have started using, it was like a very slow printer, can be utilized for prototyping and everything. So it's perfectly okay. But that printer, technically speaking, that printer works on the speed of 50 mm or 60 mm per second. Now we have some printers, those we can work up to 600 mm per second. And some printers are coming within next 2 months where we can actually work on 1 meters per second or more than that. So that's why the productivity and production rate is increased. So we are supplying nearby industries, we are supporting nearby industries with different materials where we are producing nylon, we are producing carbon fiber, we are producing PETG, TPU, whatever material you require, we have all the options. With the heavy duty products where actually you can, मी तर म्हणतो बऱ्याच वेळेस मराठी करता ना, असे काही पार्ट डेव्हलप केले ज्याच्यावर प्रिंटेड पार्टवरती ट्रक घालायचं, काही होत नाही. इतके डेव्हलप केलेत आम्ही आणि नियरबाय इंडस्ट्रीजला आम्ही सपोर्ट करतो. स्कोडा, कमेन्स, L&T, रुचा is producing drones for defense and everything. So we are supporting Rucha by producing their components for drones. We are supporting Skoda by producing their fixtures. So this is how we are utilizing these facilities. Then we have a concrete lab which was developed in third phase. So concrete 3D printing is one of the best technology that we have.
Why best? Because it was customized, designed by me and my engineers. It is developed under a collaboration with a company, but completely customized, dedicated design for MGM. You can see the different concepts that we have incorporated. Usually, I'll tell you the short concept. In 3D concrete printing, it's not possible to have a print more than 600 or 700 meters or in a day, because after construction of printing, you need to cure that concrete. त्याला क्युरिंगसाठी 24 तास द्यावा लागतो. बरोबर, आपल्या घरी पण आपण क्युरिंग करायला पाणी मारतो बांधकाम झालं तसंच असतं. पण वी हॅव डेव्हलप सम मटेरियल्स वेअर वी कॅन प्रिंट अप टू 3 meters इन अ सिंगल डे. एकदा प्रिंटिंग सुरू केली की 3 मीटरपर्यंत प्रिंट करायचं, काय प्रॉब्लेम नाही. तर त्याचे काही सेटअप्स आहेत. अगेन वी हॅव अ बिगेस्ट 3D प्रिंटर इन अकॅडमिया, 5 meter by 5 meter by 5 meter by 5 meter. सध्या 3 मीटर हाईट वापरतो आम्ही, 5 मीटर नाही वापरत. अँड दॅट कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 meters by 5 meter. Already we have all the brackets. If some assignments are there to be done on site, that way we can utilize that printer. So till date we have introduced these technologies. Now in phase 4, actually last month I was in Korea and China to develop our phase 4 whole month, where we are collaborating now with some technology leaders, because we need to accept we are developing country, we are developing nation. ठीक है, India is a developing nation. There are some countries like Korea, they are already far better in some technologies. So now we have started mining some products, especially in medical domain and in medical, especially for diabetic. So we have set up, I'll show you, where we are initiated a project where we are looking for diabetic production. Diabetes काय लागतं, insulin. So we have set up a lab with a fermenter and everything, where you can produce 145 liters of insulin per shift. Into 3, around 350-400 liters of insulin we can produce in house. Second काय लागतं, बऱ्याच वेळेस तुम्ही टाईप 1 आणि टाईप 2 जर डायबिटीसचं टाईप ऐकले असतील तर there are some types, type 1 patient, type 2 patient. So these types of patients used to have a insulin outside. असे इंजेक्शन घ्यावं लागतात, बरं असे बघितलं असतं. त्या लोकांना फार पेनफुल ती प्रोसेस आहे. त्यासाठी एक इन्सुलिन पंप नावाचा कन्सेप्ट, तो पंपची कंपनी आहे कोरियामध्ये. आपण ती टेक्नॉलॉजी कोरियातून इंडियात ट्रान्सफर करतोय. आजपर्यंत इंडियामध्ये इन्सुलिन पंप मॅन्युफॅक्चर होत नाही. जे इन्सुलिन पंप विकल्या जातात there are some companies like Medtronic from USA, ते विकतात इथे 3 लाख 4 लाखाच्या आसपास, जे मिडल क्लास फॅमिली अफोर्ड नाही करू शकत. त्यामुळं अंडर द लो कॉस्ट अफोर्डेबल मेडिकल सोल्युशन we have collaborated with South Korean company. We are getting that technology from South Korea to India, and we have started manufacturing in front of this building. All the production pilot setup is coming with CGM, continuous glucose monitoring, insulin pump and insulin. So this is 4th phase, with we are introducing some 5-axis machines, some metal 3D printers before December. So this is all about this center. Then you just go one by one to visit all the labs. My colleague Prashant will explain you all the technologies. See carefully the basic fundamentals behind the technology. Then after your visit, we'll again come and discuss. And please prepare your questions. You should have, because if you are visiting and जर काही समजलं तर क्वेश्चन असतं, काही नाही समजलं तर क्वेश्चन असतं, बरोबर ना. तर तुम्हाला समजलं तर प्रश्न आपले असतील, त्या प्रश्नाचे मी परत एकदा तुम्हाला उत्तर देतो जे असतील ते. ठीक आहे. अजून सर, हा जो तुम्ही लावलेला डिस्प्ले, त्या डिस्प्लेमध्ये थोडंसं एक्सप्लेन करा. इथे ॲक्च्युली इन दिस डिस्प्ले यू कॅन सी there are some technologies like this is Industry 4.0. The BMW engine I have actually that was sponsored by BMW, but it's in a museum now. Then that's the ADAS setup. But ADAS we have softwares where you can design scenario and you can simulate using simulators. But in the 4th phase, maybe in your next visit you can see there are some vehicles traveling around the campus with no driver using it, completely autonomous and driverless. Then these are some reverse engineering scanners we have. Some robots we have, ABB, we have Yaskawa, we have ST, we have Tal Bravo, different robots we have. Then this is for CNC, we have for CIM. Some setups for EV, some 3D printing,
again, it's the simulation setup for ADAS. Actually we have tie-up with MSC Hexagon. This one, MSC Hexagon belongs to. Sir, I have collaborated with MSC Hexagon where we have all the softwares for simulation that starts from statics, dynamics, multimodal dynamics, acoustics, vibroacoustics, whatever you require, all the applications we have, and that software you can utilize for different applications. Let us explain your team members. What is the role of your team members? So myself, Pankaj Jogde, I'm leading and I'm head of the department. I'm a founder member. With that, my team is there. With Dilip Khedekar looking after process instrumentation lab, Dr. Arvind Che looking after EV and ADAS. Sudarshan is our external partner who is an integrator. Kiran Jagtap looking after CIM. Mohammad Azhar Bargi, he is taking care of additive manufacturing, reverse engineering. For the advanced 3D printer PolyJet also he is taking care of it. Vishal Lifne is a VLSI engineer, he is looking for robotics. Vishal Gadge is a electronics power electronics engineer who is looking for PLC and sensorics. Vishal Lifne is looking for robotics. Lakshmikant is looking for drone. Swapnil is our technical assistant, he is looking for taking care of everything. Sandeep Pengde is for ADAS. Yogesh is for IHP, Industrial Aerodynamics. And Prashant also, our technical expert, who is taking care of everything. Right. So this is an interdisciplinary team. So I am a mechanical engineer basically. But since 2016-17, I am utilizing all the facilities. So I am now very much familiar with robotics, with automation and everything. So this is all about what we are doing. So you just visit, spend your time, and just if you have questions, we'll discuss it. Okay? Let's come. फोटो है तो आप लोग कोई आएगा बोल दाखवायचंय आमचा सेटअप चालू आहे तिथे. जे सेंटरचं नाव आहे तुम्हाला सरांनी एक्सप्लेन केलं असेल तुम्हाला IIRC इनोव्हेशन इन्क्युबेशन रिसर्च सेंटर. सो बेसिकली आम्ही ह्या ठिकाणी काय करतो, जर ज्या विद्यार्थ्यांना समजा काही प्रोडक्ट स्वतः आता डेव्हलप करायचं असेल किंवा काही रिसर्च करायचं असेल तर त्या रिगार्डिंग फॅसिलिटी ज्या आहेत त्या आम्ही ते विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड करतो. सो आता ही mechatronics means it's a combination of mechanical and electronics. Basically, mechatronics is used for automation. Automation, माहिती automation काय आहे? ऑटोमॅटिक प्रोग्रामिंग In simple language, automation means which can reduce the human effort with the help of machineries, robotics. बोलू शकतो आपण जे आपले एफर्ट्स कमी करतात त्या सिस्टीमला आपण ऑटोमेशन बोलतो. ठीक आहे. सो हा जो सेटअप आहे हा इंडस्ट्री 4.0 सेटअप आहे. नाव ऐकलेलं आहे इंडस्ट्री 4.0. तुम्ही कोणत्या ब्रांचेस आहेत? ENTC. सो इंडस्ट्री 4.0 नाव ऐकलेलं आहे काय आहे? ऐकलेलं तर मग एक्झॅक्टली काय थोडंफार असं नॉलेज असलं पाहिजे. इंडस्ट्रीमध्ये रिव्हॉल्युशन होत असतं माहिती तुम्हाला. जसं आता नेटवर्कमध्ये जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर 2G होतं, 3G, 4G, 5G. तसं इंडस्ट्रीमध्ये इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3. इंडस्ट्री 4. आता इंडस्ट्री 5.0 काम चालू आहे. सो एक्झॅक्टली काय आहे इंडस्ट्री 4. आणि 3. किंवा 2. सो बाजूला जो सेटअप आहे तो इंडस्ट्री 3.चा सेटअप आहे, हा आहे 4. सो याच्यामध्ये रोबोट पण इंटिग्रेट आहे ऑटोमेशन सोबत. त्याच्यामध्ये रोबोट इंटिग्रेट नव्हतं ऑटोमेशन सोबत. ठीक आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये जे सेन्सर आहे ती कम्प्लिटली IoT बेस आहे. IoT नाव ऐकलेले काय असतं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स म्हणजे काय असेल याच्यामध्ये? अलेक्सा माहिती आहे? अलेक्साला तुम्ही कमांड व्हॉइस कमांड दिलं तर ती ऑपरेट करते. सेम ह्या सेन्सरचा डेटा या सिस्टीमला तुम्ही ऑपरेट करू शकता तुमच्या मोबाईलवर. ठीक. सो ऑटोमेशन सिस्टीम बनवण्यासाठी जे ज्या गोष्टी लागतात, जे जे नॉलेज लागतात ते आम्ही इथं मुलांना प्रोव्हाइड करतो. जसं आता याच्यामध्ये रोबोट आहे. सो रोबोटिक्सची प्रोग्रामिंग ही वेगळी असणार. सो आमच्याकडे वरती एक रोबोटिक्सची लॅब आहे. तिथं आमच्याकडे यास्कावा आहे, टाटा रोबोट आहे, ABB आहे आणि एक टालगा रोबोट. तर रोबोटिक्स रिलेटेड सगळ्या बेसिक पासून तर ॲडव्हान्स पर्यंत सगळ्या गोष्टी आम्ही इथं घेतो. त्यानंतर सेकंड थिंग, सगळ्यात पहिले तुम्हाला ॲज पर ॲप्लिकेशन तुम्हाला मेकॅनिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करावं लागतं. सो मेकॅनिकल स्ट्रक्चर बिल्ड काय काय करावं लागतं ते आम्ही इथं शिकवतो.
त्यानंतर मोशन, कोणत्याही गोष्टीमध्ये मोशन असते. एक असते लिनियर मोशन, ही वाली, बरोबर, आणि दुसरी असते रोटरी मोशन. रोटरीला तुम्ही काय करता, मोटर यूज करता, आणि लिनियरला तुम्ही काय करता, न्यूमॅटिक यूज करता. सो आमच्याकडे एक इलेक्ट्रोन्यूमॅटिक, इलेक्ट्रो हायड्रोलिकची लॅब आहे. तिथं आम्ही कम्प्लिटली न्यूमॅटिक सिस्टीम किंवा हायड्रोलिक सिस्टीम स्टुडंटला शिकवतो. एक्झॅक्टली काय आहे, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल माहिती की तुम्हाला, DCV, एअरचे डायरेक्शन किंवा फ्लूडची डायरेक्शन जी आहे ती कंट्रोल करते. तिथून आम्ही ते सर्किट डिझाईनचं मुलांना शिकवतो त्या लॅबमध्ये. त्यानंतर सेन्सर, डिफरंट टाईप्स ऑफ सेन्सर, सगळ्या सेन्सरचं नॉलेज जर असतं तरच तुम्ही ते यूज करू शकता. सो समोर सेन्सर एक किट आहे. फायनली याचा प्रोग्राम करावा लागेल. याचा प्रोग्राम जो आहे तो आम्ही PLC मध्ये करतो. तुम्हाला PLC हे माहीत असतं पाहिजे. PLC म्हणजे काय असतं, बरोबर. प्रोग्राम जो आहे तो लॉजिकच्या फॉर्ममध्ये आपण बनवतो. सो जसं की या सेन्सरच्या समोर माझा कंपोनंट जर आला त्या प्रकारे, तर माझं ही सिस्टीम ऍक्टिव्ह झाली पाहिजे. हे काय झालं, माझं लॉजिकचा लॉजिक. सो हे लॉजिक मी प्रोग्राममध्ये बनवतो. सो सिमेन्सचं आमच्याकडे सगळ्यात ॲडव्हान्स PLC आहे, S7-1500. त्याचं एक सॉफ्टवेअर आहे, माहिती सॉफ्टवेअरचं नाव TI पोर्टल, सिमेन्सचं TI पोर्टल. त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रोग्राम बनवता. तो प्रोग्राम इंटिग्रेट करून तुम्ही ही सगळी कम्प्लिटली सिस्टीम रन करू शकता. कळलं? काही विचारायचं आहे या लॅबबद्दल? नाही, आता सगळ्यात शेवटी विचारू, कारण आता विचारतो विचार. सर, हा प्रोजेक्ट म्हणजे कशासाठी? आता हा प्रोजेक्ट जो आहे हा एक डेमो पर्पजसाठी आहे. जसे मोठ्या इंडस्ट्री असतात का, त्या इथं तर आणू शकत नाही आपण, मग त्याला स्मॉल स्केलमध्ये आपण इथं तुम्हाला डेमोस्ट्रेशनसाठी दाखवतो. जसं माझा त्या 2 कंपोनंटची असेंब्ली करायची. ऍक्च्युअल वर्किंग काय असणार आहे? ते सांगतोय, ऍक्च्युअल वर्किंग माझं हे असेंब्लीचं असणार आहे. सो त्याच्या रिगार्डिंग मी हे स्टोरेज सेक्शन बनवलं. त्यानंतर समजा मी सिल्वर आणि व्हाईटचं जर कॉम्बिनेशन दिलं तर इथं कलर सेन्सर आहे. त्यानंतर मेटल, नॉन मेटलसाठी माझ्याकडे मेटल सेन्सर आहे. त्यानंतर ओरिएंटेशनसाठी अजून एक सेन्सर आहे. म्हणजे तुम्हाला सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज एकाच ठिकाणी मिळतं. आणि फायनल जे आहे तुमचे या स्टोरेज सेक्शनमध्ये थोडक्यात तुमचं मॅन्युअल वर्क सगळं झिरो होऊन जात आहे. फक्त जस्ट कमांड द्यायची, तुम्ही इनपुट द्यायचं. हा जो असतो हा HMI असतो. HMI माहिती आहे, तुमचा मोबाईल पण एक HMI, ह्युमन मशीन इंटरफेस. जस्ट तुम्ही इनपुट दिलं की तुम्हाला सिस्टीम आउटपुट या प्रकारचं. आणि मॅन पॉवर लागत नाही, सगळं ऑटोमेटेड. सॉर्टिंग करायची गरज नाही, क्वालिटी तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. मशीन सगळं मॅन्युफॅक्चरिंग मशीनच्या थ्रू. आता नेक्स्ट लॅब जी आहे ती आहे 3D प्रिंटिंग. सो त्याचे प्रोडक्ट आम्ही घ्यायचं ठरवलेले शोकेसमध्ये, तुम्ही जाताना बघू शकता. आता हा ड्रॅगन आहे. देर आर 2 टाईप्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. माहिती तुम्हाला 2 टाईप्स आहे मॅन्युफॅक्चरिंग. कोणकोणत्या? मॅन्युफॅक्चरिंग. बघा, सगळ्यात पहिली बेसिक टाईप आहे सबस्ट्रॅक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग. इन सबस्ट्रॅक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग यू कॅन सबस्ट्रॅक्ट द मटेरियल फ्रॉम द रॉ मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ कटर्स, बरोबर ना. आणि दुसरी आहे ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग. इन ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग यू कॅन ॲड द मटेरियल लेअर बाय लेअर, त्यानंतर तुमचं कंपोनंट बनतो, बरोबर. सो हे आम्ही 3D प्रिंटेडमध्ये बनवलेलं आहे विदाउट एनी सिंगल जॉईंट. तुम्हाला इथं कुठेही कोणत्याही प्रकारचं जॉईंट दिसणार नाही. सो असे काही कंपोनंट आहे किंवा प्रोटोटाईप आहे ते तुम्ही 3D प्रिंटिंगमध्ये, जसं आता हे दिसतंय का, 2 पार्ट आहे, हे जाईल का, जातं. हे सरळ पण जातं, हे असं उलटं पण जातं, इकडून पण जाईल. तर हे इन्फिनिटी गोल, याला तुम्ही कोणत्या अँगलमध्ये तुम्ही प्लेस करू शकता, ट्रान्सफर होणार. सो असे काही कंपोनंट आहेत जे तुम्हाला सबस्ट्रॅक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ते पॉसिबल नाही आहे त्याची मशीन. ठीक आहे. आता इथं कटर जाईल का, कट करायचं म्हणलं सबस्ट्रॅक्टिव्हमध्ये नाही झालं, कटर स्ट्रेट असतं ना. सो त्या टायमाला तुम्ही 3D प्रिंटिंगचा यूज करू शकता. असे काही कंपोनंट बनवण्यासाठी तुमचं आहे कंपोनंट बरेचसे. तिकडं लॅबमध्ये मी तुम्हाला अजून एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे. बघा, हां जादू आहे की नाही, मॅजिक दिसलं? तुम्ही तर बघू शकता आम्ही इन हाऊस ट्रॉफ्या बनवतो. आमच्या कॉलेजमध्ये जे पण काही इव्हेंट होत असले किंवा बाहेरच्या इंडस्ट्रीसाठी पण आम्ही विद्यार्थ्यांकडून डिझाईन करून डायरेक्टली बनवतो. इव्हन तुम्हाला पण इथं नेक्स्ट लॅबमध्ये सांगतो मी तुम्हाला.
लँग्वेज लॉजिकच्या फॉर्ममध्ये येस लॅटर लॉजिक जस्ट पिक अँड पिक करायचे ऑप्शन्स आणि ते लॉजिकनुसार तुम्ही यूज करा. येस रोबोटचं कंट्रोलर वेगळं, रोबोटचं प्रोग्रामिंग पूर्ण वेगळं. छोटं मॉडेल जरी आपण केलं तरी भरपूर झालं. 3D प्रिंटिंग सगळ्यांना माहिती आहे, यूज केलेलं आहे तुमच्याकडे आहे कोणती टेक्नॉलॉजी आहे? ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजीमध्ये ही आपली FDM आहे. FDM माहिती यूज केलेल्या सगळ्यांनी मसन मी सांगतो शॉर्टकट माहिती आहे का नाही माहिती सांगू नको सांगा. FDM मध्ये जे असतं ना ते रॉ मटेरियल असतं वायरच्या फॉर्ममध्ये. ठीक आहे, ते वायरच्या आता तिकडे मी तुम्हाला त्याचा लाईव्ह डेमो दाखवणार. वायरच्या फॉर्ममध्ये एका हिटरमधून पास होतं. तुम्ही जे मॉडेल बनवलेलं आहे त्याप्रमाणे ते X आणि Y मध्ये मटेरियल प्लेस करतं आणि Z जो असतो तो बेड असतो. ठीक आहे, सो त्याच्यामध्ये ज्या कलरचं मटेरियल असेल त्याच कलरचा ऑब्जेक्ट बनतो. जसं की हे FDM ने बनलेलं आहे बरोबर, आणि याची स्ट्रेंथ पण थ्रू आउट सेम राहते बरोबर आहे ना. आता आमच्याकडे FDMची लॅब आहे, त्या एका प्रिंटरची कॉस्ट जी आहे ती आहे 2 लाख रुपये. आता सगळ्यात जास्त तुमच्या बॅक साईडला एक प्रिंटर आहे बघा, सो त्याची कॉस्ट किती असेल कोणी गेस करू शकतं? एका प्रिंटरची कॉस्ट 5 CR 5 करोड त्याची कॉस्ट. GST 5.5 करोड काय ते सांगतो मी तुम्हाला. याच्यामध्ये तुम्ही 5 लाख प्लस कलर कॉम्बिनेशन मध्ये पार्ट बनवू शकता. किती 5 लाख प्लस कलर कॉम्बिनेशन मध्ये. इव्हन तुम्ही ट्रान्सपरंट पार्ट पण बनवू शकता. हे दिसतंय का ट्रान्सपरंट? आता हे फक्त कलरसाठी एवढे कॉस्टिंग परवडते का? जसं सरांनी सांगितलं की वेगवेगळ्या शोर व्हॅल्यूमध्ये तुम्ही याच्यामध्ये पार्ट बनवू शकता. जसं की हे सॉफ्ट आहे, इथं थोडं अजून हार्ड आहे, नेल अजून हार्ड आहे, बोन अजून स्ट्रॉंग आहे. तर हे काय झालं प्रत्येक पार्टच्या शोर व्हॅल्यू झाले किंवा डेन्सिटी आपण म्हणू शकतो. सो ह्या डेन्सिटीच्या व्हॅल्यू तुम्ही टाकून सेम पार्ट बनवू शकतो. जसं आता हा हे डोळा बनवला दिसते का? हे बघितलं जर तुम्ही हात लावला तुम्हाला सेम दिसतंय का? त्या फिंगरला टच करून वाटतंय का? काय वाटलं? असं वाटलं ना लहान बाळाला टच केलं तो हा स्लोली हा बस. ठीक आहे, सो ह्या गोष्टी आहेत जसं की एक हातांमध्ये हा 1.5 लाखाचा हात आहे त्यातच बघतो. याला तुम्ही चेक करू शकता हातामध्ये. इथं बघा तुम्हाला सॉफ्ट लागेल, हे हार्ड लागेल. सो ही स्ट्रेंथ आहे त्या प्रिंटरची. सो मेडिकल ॲप्लिकेशन असेल, प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही याला यूज करू शकता. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये, मेडिकलमध्ये, इवन फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही यूज करू शकता. ॲज अ प्रोटोटाईप म्हणून तुम्ही यूज करू शकता. आता हे मॉडेल आहे दिसतंय का? हे 3D प्रिंटेड पूर्ण, हे जे 35,000 कॉस्ट आहे अराउंड. आता हे कशासाठी जे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट असतात तो एक्झॅक्टली कसा दिसेल. आता हे जर बनवायचं म्हटलं त्यांना टूल बनवावं लागेल, त्याचा मोल्ड बनवावं लागेल. त्या मोल्डची कॉस्टिंग जाते 4 ते 5 लाख. जर फेल्युअर आलं तर ही कॉस्टिंग काय जाते वाया जाते. त्याच्यासाठी ते प्रोटोटाईप म्हणून आमच्याकडून बनवून देतात. त्यानंतर मेडिकल इंडस्ट्रीमध्ये जसं स्टुडंटला शिकवण्यासाठी किंवा एक डिजिटल ॲनाटॉमी एक कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये. जसं की समजा आता आमच्याकडे एक प्रोजेक्ट होता AC वाचते. एका पेशंटला किडनी स्टोन होता. ठीक आहे, सो जे डॉक्टर आहेत त्यांना ऑपरेट करायचं होतं त्या पेशंटवर, पण त्यांना कळत नव्हतं की एक्झॅक्टली कसं ऑपरेट करायचं. मग आम्ही काय केलं, त्या व्यक्तीची डेटा घेतला, MRI डेटा, स्कॅन डेटा घेऊन सेम मॉडेल बनवलं आणि आम्ही प्रिंट केलं. जे डॉक्टर त्याच्यावर ऑपरेट करणार होते त्यांच्या अगोदर त्यांच्या हातामध्ये किट दिली. मग त्यांनी बघितलं की हा स्टोन कुठपर्यंत गेलेला, याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, मग याला कट कुठून द्यायचं. मग पहिले त्यांनी याच्यावर ऑपरेट केलं, हे सक्सेस झाल्यावर मग पेशंटवर केलं. कळालं किती मोठा फायदा होऊ शकतो.
आता तुम्ही म्हणशाल फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये कसं जे रेड कार्पेट शोज असतात, ड्रेसेस असतात मॉडेलचे, बघितलं असेल ना तुम्ही. सो ते ड्रेसेस जे आहेत ते ह्या प्रिंटरवर बनतात. तर एवढी मोठी याची स्ट्रेंथ आहे. सो आम्ही इथं 1 मंथ ड्युरेशनचे किंवा 7 डेजचे कोर्सेस पण रन करतो, ज्याची नॉर्मली फीस मार्केटमध्ये खूप जास्त असते. जसं आता 5 CRची जर टेक्नॉलॉजी शिकायचं म्हणून तर कमीत कमी 20-25 हजार फीस असते. आम्ही फक्त 5,000 रुपये फीस घेतो विद्यार्थ्यांकडून. जर आमचे स्टुडंट असेल तर त्यांच्याकडून 3,000. सो याच्यामध्ये आम्ही मॉडेल कसं बनवायचं पासून तर प्रिंट करेपर्यंत तुम्हाला सगळ्या गोष्टी शिकवतो. प्लस रिव्हर्स इंजिनिअरिंग. रिव्हर्स इंजिनिअरिंग नाव ऐकलं आहे का? काय आहे? म्हणजे रेडीमेड एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट पासून तुम्ही स्वतः त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करून बनवू शकता. जसं हा स्कॅनर आहे, मला त्याच्या ह्या गांधीजीचा डेटा माझ्याकडे नाही आहे, मी याने काय करणार स्कॅन करणार, माझ्याकडे त्याचा डेटा येणार 3Dच्या फॉर्ममध्ये, त्यानंतर मी याला डायरेक्टली बनवू शकतो, प्रिंट करू शकतो. काय कॉस्ट असेल याची एक 28 लाख रुपये होते. चायनावाला पण आहे पोर्टेबल, त्याची कमी आहे हे बाकी सर. कॉस्ट किती आहे पोर्टेबल जो इसका? अरे भाई मी तुम्हाला माझ्याकडे कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट दाखवतो. हा ना. चालेल ना. हे ॲक्च्युली ना हे ॲज अ पोर्टेबल CMA म्हणून पण यूज करू शकतो आणि हे थोडं आहे कॉस्टिंग जास्त जाते त्याची, पण त्याच्यापेक्षा ते पोर्टेबल चांगलं म्हणून आम्ही ते घेतले. ठीक आहे. अजून काही विचारायचं कोणाला इथं? ही पॉलिजेट टेक्नॉलॉजी आहे. हे काय मेंदूचं काय सांगायचं? हे बस अंडरस्टँडसाठी स्टुडंटला एक्झॅक्टली जे मेडिकलचे विद्यार्थी असतात का, किती कलर्स मध्ये? हे 3 कलरमध्ये सर. एक ट्रान्सपरंट मटेरियल आहे, एक पिंक कलरचं आणि एक व्हाईट मटेरियल. ठीक आहे. हे पॉलिजेट टेक्नॉलॉजी आहे. पॉलिजेट टेक्नॉलॉजीमध्ये रॉ मटेरियल जे असतं ते लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं. मटेरियल प्लेस होतं, त्यानंतर UV लाईट असतं 2, ते त्याला क्युअर करतात, सॉलिड करतात ॲज पर शुअर व्हॅल्यू. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे कंपोनंट हे ब्रेन आहे सर. हा. हे दिसतंय ओरिजिनल वाटतं का नाही? फक्त जस्ट बघा. हो ना. हा हात पाहिजे. हा हात शपथ. ठीक आहे. असं पकडा, असं पकडा. मला माहिती मग बोट तोडून टाक. हे काय सेम फील येणार तुम्हाला. बटन आईज हा ब्रेन आहे. कोणाला जर बघायचं असेल ब्रेन हातात घेतलं कसं वाटतं? हळू स्पेस नका करू फक्त. नाही. डोळा पाडला. कॉलेजचं नाव काय? शिर्डी. हे आता जसं कारच्या की असतात प्रोटोटाईप म्हणून तुम्ही ते सॅम्पल बनवून बघू शकता. कोणतं आहे ना? इंडियामध्ये एज्युकेशनमध्ये फक्त 2च मशीन आहे. एक आपल्याकडं आहे आणि एक दिल्ली एम्समध्ये. पूर्ण इंडियामध्ये, महाराष्ट्रात. आता त्या लॅबमध्ये जायचं, तिकडे FDM किती 3 आहेत ना? चालू आहे सर. ओके. बघा महात्मा गांधी मिशन आहे, त्यामुळे गांधी इंजिनिअरिंग जास्त केले आणि हे सगळं ते याच्या म्हणजे गिफ्ट म्हणून देतात. तसं आपण पण काही वेगवेगळं करू शकतो. चला चलो देखने में पूरा डिटेल में ये कर के रखो. हाँ ले लो ये काम आता है बहुत ज़्यादा. फोटो आहे का अशाला आहे आपण जे आपल्या मॅनेजमेंटला आपल्याला सांगत. चला ना.
त्यांना बोलव पटपट वेळ जात नाही आपण त्यांना पटकन त्यांना म्हणा बरोबर राहा चला या इकडे चल, या बघितलंय. आता ते एक्झॅक्टली कसे ऑपरेट होतात त्याचं बेसिक जे आहे ते आम्ही ह्या लॅबमध्ये शिकवतो की सर्किट एक्झॅक्टली कसं डिझाईन करायचं, त्याचे डायरेक्शन कंट्रोल कसे ऑपरेट होतात, सिलेंडरचे टाईप्स असतात, सिंगल ॲक्टिंग, डबल ॲक्टिंग, टायमर, बऱ्याचशा गोष्टी असतात त्या आम्ही इथं इन्स्ट्रुमेंटेशनला जास्त प्रकार हाताळतो. इन्स्ट्रुमेंटेशन कंट्रोलमध्ये इव्हन प्रत्येक मशिनरीजमध्ये न्यूमॅटिक हायड्रॉलिक ही कन्सेप्ट यूज होती. तुम्ही कोणत्याही सिस्टममध्ये जा जिथं मोटर यूज नाही झाली ना त्या ठिकाणी न्यूमॅटिक किंवा हायड्रॉलिक आपली ब्रेक सिस्टीम ही ब्रेक जे हायड्रॉलिक हायड्रॉलिक त्यानंतर एअर ब्रेक क्रेन माहिती तुम्हाला मोठाले ते हायड्रॉलिकवर चालतं. JCB किंवा कटिंग ऑपरेशन जे असतं समजा पेपर कटिंग असेल किंवा काय असेल तर ते न्यूमॅटिकवर चालतं. मग ते सर्किट जे आहे ते आम्ही शिकवतो. बरोबर वरती रोबोटिक्स हा सेक्शन पुढे सांगा. हे सीएनसी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन कॉमन सेक्शन आहे. CNC सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी लेथ मशीन, CNC BMC दोन्ही पण आहे का? हो जसं सबस्ट्रॅक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग या लॅबमध्ये चालतं. हे आचार्याचा अनेक कोर्स इथं कंडक्ट करतात तुम्ही? हो ओके. यात काय घेतात? याच्यामध्ये आम्ही 3D प्रिंटिंगचं पूर्ण आम्ही शिकतो. आम्ही पण 3D प्रिंटिंग चार चालू केलेले. पहिली बॅच मेकॅनिकलची आपण चालू केली. गोळी झालं काम दिले बोलायचं पण येतं. म्हणजे ते काय होतंय त्यांना सिलेबसमध्ये फायनल यायला मग ते सिलेबसचा पाठ करून घेतलेला आहे. आम्ही पण जो सिलेबसचा पार्ट आहे तो त्यांना ऍड केला. ठीक आहे चलो त्यांना विचारलं ते ह्यांना कुठं तुमचं सर आहे ऐक. नाही खाली बघून ऍडजस्ट करा. नाही तिकडंच थांबा एवढं काही तिकडे रोबोट क्या है तुम्हारे पास का? ऑटोमेशन एंड रोबोट कम फॉरवर्ड जो भी है रोबोट वाले अच्छा रोबोटिक्स बद्दल कोणाकोणाला माहिती आहे थोडं तरी रेज basic? काय बिंदास हात बोलतो. मी तरी मराठीत ऑल रोबोटिक्स रोबोटिक्स बद्दल माहिती आहे सांगता येऊ शकतं काय आहे रोबोट? एक तुम्हाला समजलं नसेल अरे आपल्या कॉलेजला आहे बोला ना तुम्हाला जे येतं ते कौन कौन सा है रोबोट वहाँ पे वो बताने का कोणत्या कंपनीचं रोबोट आहे तुमच्याकडे? कौन कौन सा है नाम बताओ. रोबोट इंग्लिश हाँ? हा चिकन पेस्ट हा रोबोट नसतो. एम टॅब नाम उसका नाम ठीक क्या आहे. है बोला. एम टॅब अरिस्टो सोडून द्या. रोबोट आहे ना एक डिव्हाइस आहे जे ऍज पर तुमच्या ऍप्लिकेशन नुसार वर्क करतं. जसा की हा यास्कावाला रोबोट आहे. रोबोटला 3 गोष्टी असतात. एक रोबोट इटसेल्फ, कंट्रोलर आणि रोबोट मधलं एक डिव्हाइस असतं ते असलं टी स्पेंडर किंवा रिमोट होऊ शकतं. हे 3 गोष्टी तुम्हाला माहित करायच्या. सो बेसिकली रोबोट जे आहे जसं आता मला वेल्डिंग करायचंय तर हा जो समोरचा पार्ट जो असतो तो असतो एंड इफेक्टर. हा जो असतो हा एंड इफेक्टर. आता जर मला जर स्प्रे करायचं असेल तर मी हा एंड इफेक्टर चेंज करणार, तिथं स्प्रेचं नॉझल करणार लावणार आणि पेंटिंग करणार. कळालं तुम्हाला रोबोटचं काय फंक्शन असतं? आता याची प्रोग्रामिंग कशी असते? याला काही लँग्वेजची गरज नाहीये, कोडिंगची गरज नाहीये, काहीच नाही. सिम्पली टीच पेटंट घ्यायचं. आता जसा हा इनिशियल 0 कंडिशन आहे, मी एंटर दाबलं तर ह्या ठिकाणचे कोऑर्डिनेट तो काय करतो सिस्टीम मध्ये सेव्ह करतो. मग मी इथं आणणार त्याला, परत एंटर बटन प्रेस करणार, मग ह्या प्लेसचे तो कोऑर्डिनेट सेव्ह करणार. मग मी खाली जाणार, परत एंटर सेव्ह, क्लिक करणार, एंटर सेव्ह. ह्या प्रकारे मुवमेंट मी काय करणार प्रत्येक ठिकाणचे कोऑर्डिनेट त्याला मी ऍज अ इनपुट म्हणून देणार. त्यानंतर ते सगळे कोऑर्डिनेट जे आहेत ते एका पाथ मध्ये रन होतात. हा सिंपल प्रोग्राम असतो. माहित होतंय तुम्हाला? केलेलं आहे ना, सोपं आहे ना, ते लँग्वेजची गरज आहे का? तो आमच्याकडे एक टाल ब्राव आहे पिक अँड प्लेस साठी, हा एक आहे वेल्डिंग साठी. तर स्टुडंटला जे वेल्डिंग आहे आमच्या फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना ते आम्ही इथं शिकू. तुम्ही वर्कशॉप मध्ये केलेलं असं वेल्डिंग
तर ते पण इम्पॉर्टंट आहे, सोबत हे पण इम्पॉर्टंट. आम्ही वर्कशॉपमध्ये पण शिकवतो आणि इथं पण मुलांना शिकवतो. या टाईपचे स्टूल मुलं बनवतात. याचा काय पर्पज सर? आता मला सांगा, आपण जे वर्कशॉपमध्ये जॉब घेतो ते वेस्ट जातात. हो, तर मुलांना इथं आम्ही मुलं जॉब करतात, हा स्टूल युटिलाइज होता. बिल्डिंगच्या थ्रू का? हा, बिल्डिंग करण्यासाठी हे वेल्डिंगच आहे ना, फिक्सर. हे वेल्डिंग केलं, हा स्टूलला असं हे लावलं, स्टूल ट्रेड होते, मटेरियल वाया जात नाही, मुलांचे प्रॅक्टिकल होता. ठीक आहे. तुम्हाला ह्या बिल्डिंगच्या थ्रू काय बेनिफिट मिळतो? म्हणजे साध्या बिल्डिंग मध्ये याच्यामध्ये काय मिळतं? याची स्ट्रेंथ जास्त आहे, प्रिसिजन जास्त आहे. आता तुम्ही मॅन्युअली जर करशाल तर तुम्ही एका साईडला व्यवस्थित करशाल, दुसऱ्या साईडला करू शकता का? नाही करू शकत. इफिशियन्सी कमी होऊन जातात. हे थ्रू आउट सेम करतो आणि रिपिटेटिव्ह प्रोसेस जिथं असते त्या ठिकाणीच आपण ऑटोमेशन किंवा रोबोटिक्स ही गोष्ट यूज करतो. कळलं? आता वरती ड्रोन तयार करायचं. एवढं स्पेस आहे का? सरांचा ड्रोन. इकडे बाबांना टेक्नॉलॉजी, 4 व्हीलर्स वगैरे. अच्छा, ड्रोन बद्दल किती जणांना माहिती आहे? सर तुम्ही बस, तुम्ही थांबायला उभं राहा. ड्रोन बद्दल किती जणांना माहिती आहे? तुम्ही कोणत्या इयरचे मुलं? 3rd इयर. मग असं तुम्हाला वाटत नाही की आपल्याला थोड्याफार गोष्टी टेक्नॉलॉजीबद्दल माहीत असलं पाहिजे? आता स्नॅपचॅट किती जण वापरतात? फिल्टर सगळे माहीत असं. तर ड्रोन फ्लाय कसं होतं कोणी सांगू शकतं का? वायफाय थ्रू ते रोटेट होतं आणि फ्लाय होतं, बरोबर आहे का? पण एक्झॅक्टली याच्यामध्ये होतं काय ते माहिती आहे का? आता तुम्ही जर बघितलं, हे 2 प्रोपेलर मी तुम्हाला दाखवतो. हे दोन्ही प्रोपेलर सारखे आहे का? नाही, काय फरक आहे? अपोजिट. एक्झॅक्टली. एक जो आहे तो क्लॉकवाईज रोटेट होतो, दुसरा अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होतो. याने काय होतं, ड्रोन बॅलन्स होतं आणि ड्रोन अपवर्ड डायरेक्शनने फ्लाय होतं, बरोबर? आता मला सांगा, मला जर फॉरवर्ड डायरेक्शनने जायचं असेल, ह्या डायरेक्शनने जायचं असेल तर काय होतं? किंवा ह्या डायरेक्शनने यायचं असेल तर काय होतं? पुढचे फॅन बंद होतात, मागचे बंद नाही होत, यांची स्पीड थोडी कमी होती, यांची वाढते. सो आम्ही ह्या ठिकाणी काय शिकवतो, ड्रोनचे रूल्स रेग्युलेशन पासून तर फायनल ड्रोन बनवेपर्यंत आणि फ्लाय करेपर्यंत. जसं की ड्रोनची कंपोनंट माहिती कोणाला? फ्लाईट कंट्रोलर, प्रोपेलर, मोटार, आतले कंपोनंट माहिती आहे? नाही. आता जसं तुम्हाला सांगतो मी, हे प्रोपेलर आहे, प्रोपेलरला कनेक्ट असते मोटर, मोटरला कनेक्टेड असतं एक पॉवर सप्लाय, आणि पॉवर सप्लाय आणि मोटरच्या मध्ये एक असतं ESC, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड कंट्रोलर. तर ते काय करतं, मोटरची स्पीड कंट्रोल करतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला कंट्रोलर कनेक्टेड असतं. कंट्रोलरला ट्रान्समीटरचं रिसिव्हर, सिग्नल रिसिव्हर कनेक्टेड असतं. असे बरेचसे एलिमेंट जे आहे ते कनेक्टेड असतात. तर मुलं आमच्याकडे जे बनवले, हे मुलांनी बनवलेलं ड्रोन आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांना किट प्रोव्हाइड करतो. त्यांना सांगत नाही की बाबा तुम्ही विकत घेऊन, असं नाही. आमच्याकडे कमीत कमी 15 ते 20 किट आहे. 4 जणांचा किंवा 5 जणांचा ग्रुप येतो. पहिले त्यांची आम्ही प्लॅनिंग बघतो की तुम्ही एक्झॅक्टली कोणत्या ॲप्लिकेशनसाठी ड्रोन बनवणार आहे. ड्रोन हे एक जस्ट डिव्हाइस आहे, सेम रोबोटसारखं, जे की तुमच्या ॲप्लिकेशननुसार त्याला तुम्ही यूज करू शकता. जसं की आमच्या मुलांनी मेडिकल ॲप्लिकेशनसाठी यूज केलं होतं. त्यांनी काय केलं होतं, सिम्पली एक असा हे बनवलं होतं, ज्या ठिकाणी ते टॅबलेट्स किंवा फर्स्ट एड किट ठेवत होते आणि त्यांनी एक सॉफ्टवेअर डिझाईन केलं. जसं की समजा इथून 10 किलोमीटरवर कोणाला हार्ट अटॅक आला किंवा कोणाला मेडिकल इंजुरी झाले, तर सिम्पली त्यांनी त्या ॲपचं इमर्जन्सी बटन प्रेस करायचं. प्रेस केल्यावर त्या प्लेसचे कोऑर्डिनेट्स आम्हाला इकडं सर्व्हरला आमच्या येणार. आम्ही काय करणार, ते कोऑर्डिनेट्स ड्रोनमध्ये इनपुट करणार आणि त्या ठिकाणी ड्रोन जाऊन ते देऊन येईल.
असे वेगवेगळे ॲप्लिकेशनसाठी मुलांनी ड्रोन तयार केले. आता हा कोणता ड्रोन आहे रे आपला? हा मल्टी स्पेक्ट्रम, म्हणजे जे लँड मॅपिंग तुम्हाला माहिती आहे, सो त्याच्यासाठी आता हा विद्यार्थी ड्रोन बनवतो. तुझा एक्सपिरियन्स सांग बरं काय, कॉलेजबद्दल चांगलं सांग. तुझं काय कुठल्या इयरमध्ये? फायनल बीटेक काय आहे तुझं? AIDS. ब्रांच मॅटर करत नाही. आता हे ड्रोनचे कंपोनंट सांग, कोणकोणते यूज केले त्यांना? फ्लाईट कंट्रोलर फिक्स ऑफ केलं आहे, ESC केलं आहे ऑपरेटिंग. हे ESC आहे, मी जे सांगितलं मी तुम्हाला. असे वेगवेगळे टास्क आम्ही त्यांना देतो. बरं, याची कॉस्ट काय झाली? आम्ही 50,000 तुम्हाला आता कॉस्टसाठी कसं केलं? पैशाचा तुम्ही स्वतः खर्च केला काय? कॉलेज काय? तुमच्याकडे आहे का तसं काही? सांगा सर, असलं तरी काय, तुम्ही कॉलेज खर्च करतं का तुमच्यावर? नाही करत. अरे करतं. पण तुम्ही मागत नाही. टेक्नॉलॉजीवर करतं. तुम्ही प्रपोजल आणा. हा, तुम्ही येता का मागायला? आता तुम्ही काय केलं होतं सांगा बरं का सगळ्यात पहिले? मी कॉम्पिटिशनसाठी फायनल राऊंडमध्ये गेलो होतो. ते स्वतः त्यांनी मेहनत घेतली, त्यानंतर ते आमच्याकडे आले, मग आम्ही त्यांना फॅसिलिटी दिली. सेम तसंच तुम्ही स्वतः ॲप्लाय करा, थोडेफार पैसे भरून त्याला तुम्ही ॲप्लाय करा. ॲप्लिकेबल झाल्यानंतर तुम्ही डायरेक्टली कॉलेजला प्रपोजल तुम्हाला सांगा. गुगल फॉर्म दिला, त्यात फंडिंगचं प्रपोजल येते, त्याच्यामध्ये फंड्स विचारले तुम्ही सो सगळे. असं तुमच्या माइंडसेटमध्ये नका ठेवू इथं किती फॅसिलिटी आहे, तसं नाही आहे. करायची इच्छा असली तर ते करता, नसेल इच्छा तर मग ते कॉलेजच्या नावावर रिझन पडतं. बरोबर ना? ते चुकीचं बोलत असं सांगा. अजून काय विचारायचं इथं? ॲग्रिकल्चरचा ड्रोन आहे, ड्रोनमध्ये टाईप्स असतात. हा क्वाडकॉप्टर आहे, हा एक्झोकॉप्टर आहे. त्याच्यामध्ये पण सेम क्लॉक वाईज, अँटी क्लॉक वाईज सगळे ड्रोन कंपोनंट एकमेकांना असेंब्ली केलेले आहे. सगळ्यात पहिले त्यांनी त्याचं 3D मॉडेल बनवलं होतं. 3D मॉडेल बनवल्यानंतर मग त्यांनी स्ट्रक्चर चालू केलं बिल्ड करायला. विदाउट मॉडेलिंग तुम्ही डायरेक्टली काहीच बनवू शकत नाही. पॉलिकार्बन मटेरियल वगैरे तुम्हीच बनवलं. फ्रेम जे आहे ते रेडीमेड आहे, काही जे पार्ट्स आहेत ते आपण 3D प्रिंटेडमध्ये खाली बनवतो. ठीक आहे. आता पुढच्या लॅब इथूनच सांगतो, ज्या की तुमच्या रिलेटेड नाही पण तरी पण सांगतो. एक समोर आहे एंट्रन्स हाऊजरची. फ्लूड रिलेटेड किंवा ऑइल रिलेटेड जे पॅरामीटर आहे ते सगळे त्या एकाच किटमध्ये सगळे सेन्सर लावलेले, त्याच्यानुसार तुम्ही मेजर करू शकता. जसं टेम्परेचर, डेन्सिटी, विस्कॉसिटी पाण्याची. त्यानंतर समोर इलेक्ट्रिक व्हेकलची लॅब आहे. टाटा मोटर्स. हां, नाही ऑडीचं आहे सेटअप तो. बरं, तो सांगतो मी. चला ठीक आहे. जे डिसीज वगैरे फाइंड करण्यासाठी हे मॉडेल यूज करतात. मल्टिपल इनपुट्स त्यांनी दिलेले की बाबा हे चांगलं आहे, हे चुकीचं आहे. डिसीज डिटेक्ट करतात. काय म्हणजे? इन्स्टॉलेशन वगैरे कसं? हे जे सगळे सेन्सर दिसत आहे का तुम्हाला? हे सगळे सेन्सर आहेत. एका सेन्सरची कॉस्ट किती असेल? कमीत कमी 15 ते 20 लाख रुपये ह्या एका सेन्सरची कॉस्ट आहे. आणि हा कम्प्लीट सेटअप जो आहे हा ह्या कंपनीने आम्हाला फ्रीमध्ये दिलेला आहे. स्पॉन्सर स्नॅप स्पॉन्सर करताना सेम ह्या एंट्रन्स हाऊसर कंपनीने स्पॉन्सर केलेली. सो याच्यामध्ये होतं काय की त्यांच्या ज्या पेटंटेड टेक्नॉलॉजी ज्या आहेत त्या त्यांनी एकाच सिस्टीममध्ये इंटिग्रेट केल्या. जसं की हे लेवल इंडिकेटर आहे, आता हे रडार हे करतं काय एक्झॅक्टली, हे खाली लाईट सोडतं किंवा फ्रिक्वेन्सी सोडतं आणि पाण्याला ती रिफ्लेक्ट होऊन परत रिसिव्ह होतं. मग याच्यावरून त्यांना कळतं की एक्झॅक्टली पाणी किती रिकामं आहे किंवा किती भरलं आहे. बरोबर ना? या प्रकारे तिथं तुम्ही व्हॅल्यूज मॉनिटर करू शकता. विद्यार्थी काय करता? व्हॅल्यू मॉनिटर करता. तर एक्झॅक्टली प्रोसेस कशी होती. प्रोसेस ऑटोमेशन माहिती का तुम्हाला? इन्स्ट्रुमेंटल PI, प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा प्रोसेस ऑटोमेशन, PA. जस्ट तुम्ही QR कोड स्कॅन करून या सेन्सरची पूर्ण डेटाशीट प्रिंट करू शकता. डेटाशीट माहिती आहे का? या ठिकाणी पण तुम्ही मॉनिटर करू शकता सगळं सेन्सर.
जेवढा केमिकल इंडस्ट्री आहे, ऑइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये या सगळ्या गोष्टी या इथे या. ऑडीचा सिलेबस ऑडी मला माहिती हे बोर झालं तर ही शेवटची लॅब आहे, त्यानंतर तुम्ही जाऊ शकता. सो इलेक्ट्रिक व्हेकल माहिती सगळ्यांना कशी रन होती इलेक्ट्रिक व्हेकल, तिचं इंजिन कसं वर्क करतं सांगा बरं का. सो बेसिकली आम्ही काय केलं की इलेक्ट्रिक व्हेकलचा जो सेटअप असतो ना त्याला 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलं. एक आहे BMS युनिट आणि दुसरं आहे ड्रायव्हर युनिट. BMS युनिट म्हणजे काय असतं, बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम. सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की बॅटरी ज्या आहेत त्या सिरीजमध्ये कनेक्टेड. तो बेसिकली होतं काय, हा कम्प्लिटली IoT बेस्ड सेटअप आहे. तुम्ही ज्यावेळेस ॲक्सिलेटर प्रेस करता तेव्हा या कंट्रोलरला सिग्नल जातो की किती ॲक्सिलेटर प्रेस झालं. कंट्रोलर काय करतात, तेवढीच बॅटरी येतं आणि मोटरला पॉवर देतं. त्याप्रमाणे मोटर ही रन होते. तर याच्यामध्ये बरेचसे पॅरामीटर ते असतात जे की आम्ही कोर्समध्ये शिकतो की एक्झॅक्टली बॅटरी सेल जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट केला पाहिजे, त्याची लाईफ कशी कॅल्क्युलेट केली पाहिजे, त्याचा यूज किती झालेला आहे, माणूस किती चाललेल, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एका टॅबवर माहिती. याच्यामध्ये आम्ही फॉल्ट क्रिएट करतो, मग स्टुडंट ते सॉल्व्ह करतो. अशा प्रकारे ते स्वतः आता तुम्ही बिझनेस पण स्टार्ट करतो. तुम्हाला असं 4 व्हीलरचे गॅरेज बरेच माहीत असेल, पण जर मी तुम्हाला सांगितलं की इलेक्ट्रिक व्हेकलचं माहिती का तुम्हाला, खूप कमी जणांना माहिती असतं इथं इलेक्ट्रिक व्हेकल ही यूज करतात. सो फ्युचरमध्ये तुम्हाला चांगला स्कोप आहे. तुम्ही चांगल्या इन्स्टिट्यूटमधून किंवा कुठून कोर्स करा, स्वतःचा बिझनेस तुम्ही चालू करू शकता. समोर जे आहे ते काय आहे माहिती का तुम्हाला, अडास लॅब आहे, ADAS नाव ऐकलं असेल तुम्ही. इझी लॅब आहे. इंडियामध्ये अडास शिपिंग आहे. ॲक्च्युली अडास काय आहे, ॲडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्ट सिस्टीम बनवतात. ड्रायव्हर असिस्ट VTD सॉफ्टवेअर आहे त्या साईड ड्रायव्हर असिस्टंट. तर आम्ही ते